अज साध संगत की इजाजत के नाल अज की क्लास को शुरू करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस गुरु नानक की फुलवाड़ी के विच सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ वेलकम। ते आओ रल मिल के हर जस गाइए, हर जस सुनिए ते हर जस ਨੂੰ अपने मनां ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਪਲੀਜ਼। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुद पावे सोई आखां, तिल तेरी वडियाई। पिछली वारी असी करते आ रहे हैं लड़ीवार सब सुर दे मेल दी। अज अगला भाग तो शायद आखिरी भाग होएगा। कोशिश करांगे इस भाग नूं इस वारी खत्म करिए। सो असी जिस तरह शुरू होए सी उदों असी एक डायग्राम देखी सी, जिथे तुसी देख रहे हो कि मनुख वालों सुरत नूं अपनी साधना सी ताकि वह सूक्ष्म सुरत हो जाए। उस निरंकार की तरफ तो शब्द आए ने जेड़े गुरु दे राही सानू मिले। हुण जेड़े असी गुरु दे बारे बहुत समझ लिया, असी शब्द दे बारे डिटेल समझिया सी, सुरत दे बारे भी समझ लिया। हुण गल आ जाती हैगी कि उन्होंने इंटीग्रेट करांगे। एक जगह मैं डायग्राम दिखाई सी, एक बारी प्रिज्म दी ते एक बारी लेंस दी दिखाई सी। हुण अज उन्होंने उस गल नूं जोड़न दा समय आ गया है। ये एक डायग्राम तुसी देख रहे हो। इस डायग्राम के अंदर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੁਰਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। सो असी दूसरी तरफ तो देख रहे कि सूक्ष्म शब्द दी रे है। हुण असी प्रोग्रेस करना हैगा अपनी खिंडी हुई विरतियां नूं इकट्ठा करके ध्यान द्वारा सूक्ष्म सुरत बना के जिहड़ी सूक्ष्म शब्द दे नाल मेल करेगी। सूक्ष्म शब्द दे नाल मेल करन तो बाद जिहड़ा तत्त ज्ञान या अनुभवी ज्ञान आएगा, वो सानू शब्द नूं विस्तार विच सानू ज्ञान देगा कि आ जिहड़ा सूक्ष्म शब्द दे किन्ने क रूप ने। असी एक बारी देखिया सी कि जिहड़ा शब्द है उहदे कई रूप ने। साहिब शब्द, गुर शब्द, व्यापक शब्द, दाता शब्द, पतार शब्द, सच शब्द, अपार शब्द, एक शब्द, अलख शब्द, पंच शब्द, पूरा शब्द, बोहित शब्द, खेवट शब्द, अंकज शब्द, अनहद शब्द, निर्मल शब्द, निशान शब्द, मीठा शब्द, शीतल शब्द, महारस शब्द, रतन शब्द, औखद शब्द, अमृत शब्द, नाम शब्द इस काफ़ी होर भी मैं बोल सकता है ये बारे। इन्नी पक्ष है एक शब्द दे वो तत्त ज्ञान तो बाद ही पता लगते हैं। सो ये जिहड़ी डायग्राम है ये अंदर देखिया कि करना की है। ये दोनों साइड इंटीग्रेट की गई है, सुरत दी वालों ते शब्द वालों। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਅਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਐਂਡ ਤਤ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਅਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤਤ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤਤ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। सुरत द्वारा ही मन के निरंतर कोशिशों तो बाद ही वो वाला समय आएगा जदों सानू इहदे च रस आना शुरू हो जाएगा। इस नूं कहंदे ये रस छाड़े वो रस आवा, वो रस पिया, ये रस नहीं पावा।
ਸੋ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੈ ਭਾਵਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਵ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈ ਭਾਵਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ? ਰੱਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੈ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈ ਰਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਟੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਵ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਵ, ਇਹ ਲਿਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਲਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਲਿਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਸ਼ਬਦ 1 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਿਵ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਵ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਵ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਲਵਿੰਗ ਫੋਕਸ। ਲਵਿੰਗ ਫੋਕਸ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਫੋਕਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਵ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਵਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲਿਵ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਵਿੰਗ ਫੋਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਲੱਗਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਪੈ ਭਾਵਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੀਏ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ। ਕਿਦਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਵਿੰਗ ਫੋਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ। ਪਗ ਖੀਸੀਏ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਦਰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ? ਘਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮਿਸਿੰਗ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪਈ ਤਾਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਵ ਲਾਏ ਉਹ ਰਟਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ? ਯੈਸ, ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲ ਅਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੋ ਸੱਚ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਨਾ ਕਰਨ ਚ। ਲਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਡੀ? ਸੋ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਅਕਸ਼ਰ 'ਚ ਮੋਹ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵਰਡ ਸੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਇਟਸੈਲਫ, ਪਿਆਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਾਵਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਦੀ, ਰੌਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੇ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੇ ਐਸੀ ਮਾਦੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ। ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਉਛਲ ਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦੇ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਥੋੜੇ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਚਿਪਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਟਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਛਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਚਿਪਕੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਰ ਪਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹਿੱਲੇ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ ਸਭ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਖਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੈਗੀ। ਆਤਮਿਕ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਿਲ ਉਛਲੇ, ਕੁਝ ਕਿਲ ਚਿਪਕੇ,
क्योंकि ध्यान नाल देखो डायग्राम च इहदे अंदर फोटो च कुछ किला ते जंग लग्या होया, रेस्ट लग्या होया। तो कौन किन्ना रस्टेड है उहदे हिसाब नाल चिपकिया, जिहड़े रस्ट नाल भरे सी वो नहीं चिपके। तो इस करके ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब निकलता है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ निकलता कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਟ है, समझ लो जिस तरह किल सारे लोहे ਦੇ ਨੇ इस तरह ही मनुख सारे सेम ने, पर रस्ट इज साडी ਜਿਹੜੀ आत्मा ਤੇ मैल चढ़ी हुई है, जिन्नी मैल चढ़ी है उन्नी खिच नहीं बनेगी, स्पिरिचुअल खिच बनेगी ही नहीं, या खिच तो वही है पर साडे उत्ते ਉਹਦਾ असर नहीं हो रहा। सो ये ਜਿਹੜਾ खिच पैदा करनी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਮੈਲ ਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਖਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਸੋਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਆਪੇ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਲੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਭਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਵ ਲਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਖੋ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਹੁਣੇ ਕੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਅਗੇਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਤਿਸ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚੁੱਕੇ ਆਸਾ। ਸੋ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਨਿਜ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਖਿੱਚ ਆਪੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਿਵ ਦਾ ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਖਿੱਚ, ਬੈਰਾਗ ਜਾਂ ਕਾਖੀ ਜਾਂ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਵ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਲਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਈਫ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਾਗਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਇਟਾ ਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬੜਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਗਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਰੋਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰੱਬ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਿਮਿਲੀ ਸਮਝਣਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਲੇ ਪਾਏ
किसी प्यार मई भावना नाल मां नूं रिझा लैंदा, वो मां दे नाल अटैचड हो जाता बच्चा, सब तो पहला मां दे नाल अटैचड हो जाता, उदों नूं कुछ नहीं समझ हैगी है, भोले पाए अटैच हो जाता मां नाल। हुण की है कि मां दी जिहड़ी चीज़ हैगी है वो जदों तक अटैच बच्चा टीनेजर नहीं होया उदों तक तो बहुत वधिया चलता है, मां इज़ द बेस्ट। तो जदों चोट लगती कुछ हुंदा मां कोल ही बच्चा जाता, अगे जाके जदों दुनियावी चीज़ां नाल मिलता है या दुनियावी चीज़ां दुनियावी लोकां नाल मिलता है या दुनियावी वर्ल्ड विच पहुंचता है, उदों की हो जाता है, उहदी अटैचमेंट होर जगह हो जाती है। हो सकता गर्लफ्रेंड हो जाए, हो सकता है होर कोई गल हो जाए, उहदी अटैचमेंट मां नाल घट जाती है। पर दो चीज़ां, भोले भाए दे नाल बहुत अटैचमेंट सी, भावें समझ नहीं सी, समझ आंदे अटैचमेंट वधन की जगह अटैचमेंट घट गई। पर उधर उस साइड देखो, वो मुंडा क्राइम च निकल गया, वो क्रिमिनल बन गया, तां भी मां दे कोल जदों आंदा है पुलिस तो भजदा होया, मां उन्हें छुपाने की कोशिश करती, क्योंकि मां दे प्रेम च कोई घाटा नहीं, उन्हें गलत काम भी किए, सारी दुनिया उन्होंने गलत कह रही है, मां नहीं कहती, या समझो उन्होंने गलती दे नाल उन्होंने एक्यूज किया गया, तां भी मां बिलीव करेगी कि उन्हें कुछ नहीं किया। मां हर केस च पूछती है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लंदा, बच्चा राती लेट आया पार्टी तो लेट आया, उन्हें कहा 10 बजे आवांगा, 12:30 आया, घर वाले परेशान, जिद्दां ही घर वड़े प्यो ने डांटिया, कित्थे गया सी, पता नहीं सी, टाइम नहीं दिखता, होरां ने भी कई कुछ कह छड्डिया, ईवन अपने भरा भैणां ने भी कह दिता कि हुण तैनूं पता लगेगा गलत काम तू कीता ना। और एक मां सी, उन्हें पूछा बेटा खाना खादा कि नहीं। सो ये जिहड़ी मां दे दा प्रेम हुंदा है, वो ऐसा प्रेम हैगा जिन्हों असीं एज अ सिमिली मैं हुण देखना कि जिहड़ा रब दा भगत हुंदा है, उन्होंने रब मां दे वांग प्यार करता है। और वो भगत जे असीं सारे हैगे ते असीं गलत काम करिए तां भी रब साडे नाल हैगा। रब सानू कदी नहीं छड्डदा, रब नूं असीं छड्डदे, रब कदी सानू नहीं छड्डदा, क्योंकि वो तो उस मां वांग हैगा जिन्हें बच्चे ने गलत किया तां भी नहीं छड्डना, तां भी वही प्रेम भावना है। ते दूसरी से मिली कि रब दे जेड़े भगत है, जे उहदे भोले पाए रबी प्यार विल पै भावनी दे अंदर मतवारे होके साधना करण या सहज सुभाए श्रद्धा नाल अपना प्रेम प्रकट करन, ते रब क्यों नहीं मन्नेगा। मां भी तो मन जाती जदों बच्चा उन्होंने रिझा लैंदा अपनी गल्लां तो। और दूसरी तरफ तो देखिए कि जदों असी गलत काम करने हैं, असी वो टीनेजर बच्चे वांग हैगे, जिहड़ा गलत रस्ते तुर पिया हैगा ते हुण वो मां नूं कुछ नहीं समझदा, क्योंकि असी हमेशा नाजर हाजर नहीं समझ रहे ना रब नूं। तो साडी जिहड़ी सद हजूरी नहीं रहिंदी, ते साडा वो टाइम आंदा है जदों असी रब नूं भुल गए, उस बच्चे वांग जिहड़ा मां नूं भुल जांदा है। तो उस पर मां की तरफ तो कोई कमी नहीं है, इस करके जिहड़ी कमी है वो साडे वालों रहिंदी है। सो ये सारा एग्जाम्पल देने का मतलब ये सी कि की चीज़ हुंदी है जिन्हों लिव कहंदे, प्रेम भावनी क्यों जरूरी है। तो मैगनेट के थ्रू देखिया कि प्रेम भावनी किसी ते चढ़ती किसी ते क्यों नहीं चढ़ती है। तो मदद के एग्जाम्पल नाल असीं देखिया कि कमी किहड़ी पासों रह गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਤੇ। तो ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਪਾਥ ਥਰੂ ਲਿਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆਫ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆਫ ਵਨਨੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਥ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ
कोई होर टॉपिक की गल है, बट ये मैं इस करके रखी खाली स्लाइड कि दिखाने ਲਈ कि ये चीज़ ਜਿਹੜੀ है इत्थे लिव का कितना वड्डा रोल है। इस तो अगे असी एक होर एग्जाम्पल लैने हाँ, एक किंग का एग्जाम्पल लैने। किंग का एग्जाम्पल लैन तो पहला जिस तरह असी देखने सो पातशाह साहब पातशाह नानक रहन रजाई असी रोज़ बोलते हैं कि वो साडा किंग है। अच्छा, वो साडा किंग है ते किंग की एक स्टोरी, एक बच्चा सी राजे का बच्चा। राजे का बच्चा एक बारी छोटे पंच गवाच गया। राजे का बच्चा गवाच गया ते उन्होंने किसी ने लभ्या, किसी पिंड वाले ने पिंड च लभ्या ते उन्होंने वड्डा कीता। उन्होंने नहीं पता वो राजा का बेटा है वड्डा होके, ते राजे नूं भी की पता वो मेरा बेटा हैगा। वो राजा दे ही दरबार दे अंदर आके काम करन लग पिया, एक की कहंदे खजांची दा। वो काम करन लग पिया खजांची दा। राजे नूं नहीं पता ओदा बेटा है, ना बेटे नूं पता है, पर उन्हें काम बड़ा चंगा कीता। जदों उन्हें बहुत चंगा काम कीता ते राजा खुश हो गया ते राजे ने उन्होंने इनाम च अपना हार उतार के फड़ा दिता। एक चीज़ इत्थे नोट की जाए कि उन्हें अपना पूरा राज्य नहीं फड़ा दिता या अपना पूरा खजाना नहीं फड़ाता, खाली एक हार फड़ाता गले चो ला के कि तू बड़ा चंगा काम किया। पर कुछ देर तो बाद कुछ ऐसी घटना हुई, मैं शॉर्ट विच स्टोरी कट रहा कि राजा नूं पता लग जाता कि वह बेटा है, बेटे नूं पता लग जाता और राजा का बेटा है। जिद्दां ही ये गल का पता लगता है और राजा मन लेंदा कि वह बेटा है, कोई आके स्टोरी च हैगा कि कोई आके दसदा है कि इवेंट्स होए सी ते उन्होंने पता लग जाता ते राजा मन जाता कि वह बेटा है। जदों पता लग जाता कि वह बेटा है ते ਉਹਨੂੰ अपना पूरा का पूरा किंगडम देने ਲਈ ਤਿਆਰ होया। हुणे ते हार दे रहा सी खुश होके, पर जदों उदों पता लगता कि वह बेटा है, वो अपना पूरा किंगडम देने ਲਈ ਤਿਆਰ हो गया। सो ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ चीज़ रियलाइज करनी हैगी है कि ਅਸੀਂ ਉਹ बेटे हाँ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किंग गुरु गोबिंद सिंह जी ले लो, उन्हां दे थ्रू रब ले लो, ਉਹਦੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ हाँ। हुण जे असी गवाचे हुए बच्चे हाँ तो असी इहदा मतलब असी हैगे ते प्रिंस हाँ। जे असी प्रिंस हैगे हाँ या राजकुमार हैं तो साडे कोल क्वालिटी भी राजकुमार वाली होनी चाहिए। तो सानू राजकुमार दी स्किल सीखनी है। राजकुमार किद्दां सीखदे ने स्किल? हॉर्स राइडिंग सीख लेंदे, तलवार किद्दां चलानी सीख लेंदे, या फिर लीडरशिप सीख लेंदे किद्दां करनी, क्योंकि राज्य चलाने लिए उन्होंने चाहिए। तो जिहड़ा साडा किंग है उसकी रिक्वायरमेंट की हैगी कि असी सिमरन करिए, पाठ करिए, असी रब दे हुक्म ते चलिए। जदों ये चलांगे फिर असी प्रिंसली हो जावांगे, फिर असी उस किंगडम दे नूं इनहेरिट करने लिए तैयार हो जाएंगे। तो जिहड़ा कहंदे ना खोल दिता खजाना, खोल दिता खजाना मतलब कि यह खजाना लैण वास्ते पहला अपने आप नूं फिट ते करिए, प्रिंसली ते बनिए बिफोर यू टेक द किंगडम। सो ਇਹਦਾ मतलब एक चीज़ कि सानू किंगडम लैण लई रॉयल सारी की कहंदे है एक किस्म की क्वालिटीज़ डेवलप करनी पैनी है। दूजे गल जिहड़े प्रिंस लोग हुंदे उन्हां दी कंपनी विच भी प्रिंस लोग रहिंदे ने, इसलिए सानू भी इहो जिहे महापुरुषां ते इहो जिहे गुरमुखां नाल संगत करनी है जिहड़े राह ते तुरे होए ने, बिकॉज वो भी प्रिंस बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस करके जिहड़ी साडी संगत होवी वो भी रॉयल संगत होवे महापुरुषां दी। सो जे असीं नूं इहो जी रॉयल संगत मिलेगी तो सानू स्किल्स भी एक्वायर करने ईजी हो जाएगी। इस करके सानू मैनरिज्म, रॉयल मैनरिज्म आ जाएंगे। हर रॉयल च देखिए ना, रॉयल लोगों के कुछ प्रोटोकॉल्स होंदे ने कि उन्होंने बहना कितना, चलना किस तरह, उस तरह ही कुछ प्रोटोकॉल सानू भी सिखाए गए कि अमृत वेले उठना है, की करना है। सो ये जड़े रॉयल तरीके दे नाल रहना है तो रॉयल संगत विच रहना है तो रॉयल क्वालिटीज़ अपने आप च पैदा करनी है तो रॉयल मैनरिज्म सीखने। जदों ये सब कुछ हो जाएगा तो उदों गुर किरपा द्वारा वो सानू अपना पुत समझ लेगा
ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ 1000 ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਨੋ, ਯੂ ਮੇ ਗੈਟ ਰਿਵਾਰਡਸ but you will get rewards as a ਖਜ਼ਾਨਚੀ, not as a son. So son ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਾਇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਗਾਇਆ ਇਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਚਿਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਿੰਨ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਨ ਸਾਂਚ ਲਈਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਜਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਬਸੁਰ ਦਾ ਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਮਾਰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ। ਜੇ ਲਿਵ ਲਾਣੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋੜਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਵ ਵਰਡ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਮ ਘਰ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਘਰ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਵਿਦ ਇਨ ਮਾਈ ਹੋਮ ਆਫ ਮਾਈ ਓਨ ਬੀਇੰਗ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਨਿਜ ਘਰ। ਸਮਾਨ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭਰਮਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਭਰਮਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਸਿਕਿਉਰ। ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਫੋਰਟਰੈਸ। ਆਈ ਐਮ ਇਨਸਾਈਡ, ਬਟ ਉਹ ਫੋਰਟਰੈਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੈਲਬੀਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਭਰਮ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਈਏ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਧ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 6 ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰੀ ਹੋਈ 6 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।